Welcome to a presentation on air pollution under the chapter called Environmental Sustainability. Air pollution comes under Unit 2, which is uh, course outcome 2. Okay. So, my colleague has already explained about what is air pollution, what are the causes of air pollution, what are the effects of air pollution, and what are the ingredients, what are the contents of air pollution. So my part is to explain about control of air pollutants by cyclone separator, control of air pollutants by electrostatic precipitator, Air Pollution Control and Prevention Act 1981, some descriptive type of questions and multiple choices questions. That's it. So first topic is to how to control air pollutants by cyclone separator. So cyclone separator is a device which is used to remove dust particles from air. Okay, so dust particles air jate ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರೋ ಒಂದು dust particles remove ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. It is called as a cyclone separator. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ cyclone separator ಅಲ್ಲಿ the first step is the air with dust is made to enter the cyclone with high velocity. ಅಂದ್ರೆ the dust ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಏನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ವಿತ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಏರ್ ಸ್ಪೈರಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಏರ್ ಸ್ಪೈರಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗಾಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಏನಿರ್ತವೋ ಅದು ಒಂಥರ ಸುಳಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. The swirling action takes place due to which the dust particles concentrate on the surface of cyclone. Swirling ಒಂಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುವ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸೆಪರೇಟರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ವಾಯು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೈರ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧೂಳು ಮಿಶ್ರಿತ ವಾಯು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಿತ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗ್ತಾ 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 ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ cyclone. Okay, and so we can see at the top clean air outlets at one point here. So from where we get the clean air. Okay, this is schematic representation of cyclone separator animation too. So we can see at the inlet yellow color and a black color. It is a mixture of dust and air. Okay, when it comes to the cyclone separator, it circulates. You ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ how it is circulating. So circulate ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ the fresh air in black spots ಗಳೇನಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ as a fresh air, that is fresh air, and the yellow part in dust particles ಏನಿದೆ that is getting settled in the dust outlet. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is called as dust outlet. So cyclone separator again ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏರ್ ವಿತ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ವಿತ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಏರ್ ನ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದಿಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸ್ವರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಸ್ಟಿನ ಕಣ ಮತ್ತು ಏರಿನ ಕಣ ಏನಿರ್ತೋ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಳಗೆ ವಿತ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ವರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏರ್. ಡಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್. Dust is gradually collected in the dust outlet. This is the one way where we can separate the air and the dust. Okay, so next method go
So next, cyclone separator advantages and disadvantages ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. So first advantages, it is a simple instrument which can be constructed very easily, not cost very low ಇರುತ್ತೆ, cost is very low. Skilled persons are not required to operate the instrument. Unskilled persons ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. So next point ಏನಪ್ಪ, can handle a wide range of physical and chemical conditions. So physical ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ when the speed of the inlet air is increased, the collection of the dust particles, ಅಥವಾ the dust particles may escape from the top. When the speed is more, and the velocity is more, the collection efficiency can decrease. One point. Next, second point is, if the density of the dust particles is less, it may not get separated by the air. Density in other words, it is the weight of the dust particles ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So weight of the dust particles ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. I mean, for due to gravitation, it is collected on dust collection vent ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ dust collect ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so next ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ precipitator. Okay, electrostatic precipitator is an instrument which is used to separate dust from the pure air. Okay, which is invented by Frederick Gardner Cottrell in 1911. Okay, so which works on the principle of an induced electrostatic charges. Induced electrostatic charges ಅಂದ್ರೆ positively charged ions ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ induced electrostatic charges, purely positive, negative and neutral charges ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, purely on that principle it works. Okay, so next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, the air along with dust is made to pass through the passages of high voltage wires and grounded plates. So ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 40 to 50 ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. Okay, and grounded plates. Okay, so the air with dust, the mixture of air and dust is made to pass through this high voltage wires and grounded plates. Okay, due to high voltage, the production of electrons ಆಗುತ್ತೆ which are positively charged. Okay, so ಈ ಒಂದು particular term ನೆನಪಿರಲಿ, the electrons are positively charged and the high voltage causes the production of gas molecules which are negatively charged. Okay, so electrons ಏನಾಯ್ತು positively charged ಇದ್ರೆ, gas molecules ಏನಾಯ್ತು negatively charged ಇರುತ್ತೆ. Okay, next, as the law says that opposite charges attract each other. So positive charge attract to negative charges and negative charge attract positive charges. So ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ions gets back to negative charged wire electrode. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ions ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, negative charge ions collide with dust particles, making the dust particles negatively charged. ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, next, these dust particles gets separated from the air. Okay, dust particles are collected on the collecting electrode, forming a thick layer of dust. So these dust particles in separate aguttalla, these dust particles are collected on the electrode, positively charged electrode, forming a thick layer of dust.
So when the thickness of dust layer exceeds 6 millimeter, ಅಂದ್ರೆ 6 millimeter ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ a sharp wrap ಅಂತಂದ್ರೆ it is a thin plate which removes the dust layer from the electrode. Okay, so ಆ electrode ಮೇಲೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಲೇಯರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಪ್ wrap ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ causes dust layer to shear away from electrode and collected in hopper. ಸೊ ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಂದ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಾಪರ್ಸ್. ಹಾಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್. ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟಿ ಏರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಏರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಅವೆಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಳಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಏರ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 6 millimeter thickness, ಒಂದು ಥಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್ which removes the layer of dust from the collection electrode. Okay, so here it is clearly explained once again. You can see a GIF where it shows that from the left, a dust with air particles is entering, and the dust are collected on a ground plate. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so flue gas is entering through electrostatic chamber, electrostatic precipitator, where we have a negative charge wire and positive charge plates. Okay, so ಕೆಳಗಿರೋದು hopper. This is hopper. So cross section, electrodes cause particles to become negatively charged. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೈರ್ and they are dust particles and gets negatively charged, which are collected on the positively charged plates. See, negatively charged particles attracted to positively charged plates. Clear. Okay, so next, advantages and disadvantages of electrostatic precipitator. ಎಲ್ಲ ಒಂದು equipments ಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು machines ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 750 degrees centigrade. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಹೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವಾಗ್ಲೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ obviously the initial cost of construction, installation, whatever it may be, it will be very high. Okay, so coming to second disadvantages, especially high voltage ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಹೈ
voltage handling. Very high voltage ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 40 kV to 50 kV ಅಂದ್ರೆ it is very high voltage range. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 220 volts. And imagine how very high range voltage is used. 40 kV ಅಂತಂದ್ರೆ 40,000 volts ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು equipment ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, limitation of application to liquid and solid phase pollutants. So equipment is used for only purification of air ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ equipment ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಏರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್. 1981 ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್? ಟು ಅಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. Air pollution is nowadays a major consequences happening in the whole universe. So air pollution ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದಲೇ ಇದ್ರೆ those will the air pollution ಬಹಳ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 54 sections, 7 chapters. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 and 3 sets out the roles and responsibilities of pollution control boards. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಏರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, salient features of prevention and control of pollution, air pollution act 1981. So salient features ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, what this act says. First point, advises the central government on matters pertaining to air pollution. ಅಂದ್ರೆ air pollution ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, advise and support the state boards in carrying out their functions. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next, this act spreads awareness and information about air pollution through media. News channels ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ through which this act and pollution control boards
spreads awareness and information about air pollution. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸೋದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಒಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, states that no person or entity shall establish an industry without permission from the board in air pollution control area. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಲ್ ಎಮಿಟ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಿಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 years to 7 years ಆಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ 25,000 ಫೈನ್ ಪರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ₹25,000 fine per day until the offense does not stop. ಸೊ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಡೇ ಬೈ ಡೇ 25,000 ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋಕೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿತ್ ನೀಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿತ್ ನೀಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ನಾವು ಹಾಪರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1981. ಸೊ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth question, mention the advantages and disadvantages of cyclone separator. So advantages ಮತ್ತೆ disadvantages list out ಮಾಡಿ, that's more than enough. Next, fifth, mention the advantages and disadvantages of electrostatic precipitator. Same thing, electrostatic precipitator na advantages ಮತ್ತೆ disadvantages list out ಮಾಡಿ. Next, multiple choice questions ಇದೆ. First question, the voltage range in electrostatic precipitator is ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 to 5 kV, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 5 to 10 kV, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 40 to 50 kV, and fourth option is 50 to 100 kV. The answer is 40 to 50 kV. 40 ರಿಂದ 50 kV ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ಸ್
ಆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಡಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. The answer is the dust particles are negatively charged. The dust particles are made negatively charged so that it is attracted to positively charged plates. Okay. Next, question number 3. The duration of imprisonment for not obeying Air Pollution Prevention and Control Act 1981. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1981 ಒಬೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಇನ್ಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 to 2 years, ಆಪ್ಷನ್ B 10 to 14 years, ಆಪ್ಷನ್ C 5 to 7 years, ಆಪ್ಷನ್ D 2 to 7 years. So the answer is ಆಪ್ಷನ್ D 2 to 7 years. ಓಕೆ, 2 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಎಂ ಪಿ ಪುಣೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಖನ್ನಾ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OP ಗುಪ್ತಾ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಖನ್ನಾ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MN ರಾವ್, HVN ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟಾಟಾ ಮೆಗ್ರಾ ಹಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.